අපි ශ්‍රී පැලස්ටයින් මූව්මන්ට් එකෙන් අපි ශ්‍රී ලංකන් ඩෙලිගේට්ස් හැටියට මැලේසියාව සමුද්‍ර සන්ත්‍රාගයට පාටිසිපේට් කරපු කට්ටිය හැටියට මේ ලියුම බාර දෙනවා අපේ රෙසිඩන්ට් කෝඩිනේටර්ට UN එකේ. ඔබතුමාලා දන්නවා ඇති මේ දවස් ටිකේම ඊයේ අදයි ග්ලෝබල් සමුද්‍ර ෆ්ලොටිලා එක ඉන්ටර්නැෂනල් වෝටර්ස් වලදී ඇටැක් කරලා තියෙනවා, ඇබ්ඩක්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ මොකද අපිත් ඒ ග්ලෝබල් සමුද්‍ර ෆ්ලොටිලා එකේ පාර්ට්නර්ස්ලා. So අපේ කොම්රැඩ්ස්ලා එතන ඇබ්ඩක්ට් වෙලා තියෙනවා, ඒගොල්ලන් ගැන තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ගියේ. ෆ්‍රී පැලස්ටයින් එකේ ඩෙලිගේට්ස්ලා හැටියට නෙමෙයි, ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න තමයි ගියේ. right එතකොට මම ඇතුලේ ෆ්‍රී පැලස්ටයින් කියලා මෙන්ෂන් කරලා නැහැ මොකද අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ ලංකාව රිප්‍රසන්ට් කරන්න right okay හරි කොහොමද ස්තුති Hi, this is Samira from Free Palestine Movement. We are the Sri Lankan delegation from Malaysia, Sumut Nusantara. And yesterday, October 1st and today, October 2nd, our comrades from Global Sumut Flotilla has been intercepted in the international waters, which is against the international law by the Israeli military vessels. So we have come here to the United Nations compound, Sri Lanka, Colombo, to hand over a letter requesting safety of our comrades and who have been abducted, and we are requesting the release of our comrades safely towards their countries. Thank you. இன்று நாங்கள் ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தானிகர் முன்னிலையில் நாங்கள் இன்று ஒரு இலங்கை சார்பிலே இலங்கையில் காணப்படுகின்ற பலஸ்தீன செயற்பாட்டாளர்கள் சார்பிலே ஒரு கடிதத்தை கொடுக்க வந்துள்ளோம். ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் நாங்கள் இங்கு வந்திருப்போர் மலேசியாவிலே குளோபல் சுமுத் ஃப்ளோட்டிலா என்று கூறப்படுகின்ற நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்களை காசாவுக்கு அனுப்பி அங்கிருக்கின்ற மக்கள், அதாவது எந்த விதமான உணவும் எந்த விதமான பட்டினியால் வாடுகின்ற மக்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையிலே உதவி வழங்க வேண்டும் என்று கூறி நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்கள் செல்ல இருந்தது அன்று இப்பொழுது சென்று கொண்டிருக்கின்றது. அதிலே இலங்கை சார்பாக அந்த முயற்சியிலே இலங்கை சார்பாக கலந்து கொண்ட அணியாகத்தான் நாங்கள் இன்று இந்த ஐக்கிய நாடுகள் ஸ்தானிகரின் முன்னிலையிலே வந்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும், நூற்றுக்கணக்கான கப்பல் காசாவுக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் வழியிலே நேற்றும் இன்றையும் இந்த கப்பல்கள் மனிதாபிமான அடிப்படையில் சென்றாலும் சர்வதேச சட்டங்களுக்கும் நீதிக்கும் முரணாக இந்த கப்பல்களில் சென்ற சாதாரண சிவிலிய செயற்பாட்டாளர்களை இஸ்ரேல் சர்வதேச கடல்களிலே கடத்தி இன்று இஸ்ரேல் தனது கையப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றது. அவர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக நமக்கு பெரிதும் ஒரு அச்சமாக இருக்கின்றது. காரணம், இஸ்ரேல் போன்ற ஒரு தேசம் பலஸ்தீனிய மக்களுக்கு எதிராக இன அழிப்பை செய்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு தேசம், ஒரு நாடு, ஒரு நாடு. எனவே அவ்வாறான ஒரு நாடு சாதாரண செயற்பாட்டாளர்களை, சிவிலியன் செயற்பாட்டாளர்களை, எந்த விதமான ஆயுதத்தையும் தாங்காத அமைதிகரமான செயற்பாட்டாளர்களை இவ்வாறு சர்வதேச கடல்களிலே கைது செய்து அவர்களை தனது கையப்படுத்தி வைத்திருக்கும் பொழுது அவர்களது உயிர்களுக்கு ஒரு பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்றது. எனவே அதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபை உடனடியாக அதற்காக நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். அந்த செயற்பாட்டர்களை பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும். அதே போன்று இந்த காசாவிலே நடைபெறுகின்ற இந்த இனப்படுகொலையை முற்றுமுழுதாக நிறுத்துவதற்கு உடனடியாக ஐக்கிய நாடுகள் சபையும் எமது அரசாங்கமும் சர்வதேச நாடுகளுக்கும் முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் நாங்கள் இன்று முன்வைத்திருக்கின்றோம். நன்றி. අපි දන්නවා දැන් ලෝකයේ මේ වෙනකොට සමාජ ක්‍රියාකාරකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් නැව් වලින් බෝට්ටු වලින් පලස්තීනය කරා ගාසා තීරය කරා යමින් සිටිනවා. මේ අවස්ථාව වෙනකොට අපිට දැනගන්න ලැබී තිබෙන කාරණය තමයි ඊශ්‍රායලයේ මේච් හමුදාවන් විසින් එලෙස ගාසා තීරයට ගිය ඒ ක්‍රියාකාරකීන්ව පැහැර ගැනීමට කටයුතු කරමින් තිබෙනවා කියන කාරණය. දැන් මේ වෙලාවේ ඇයි මෙහෙම ක්‍රියාකාරකීන්ට යන්න වෙන්නේ? මෙච්චර සන්නද්ධ හමුදාවන් ඉන්න රටවල් තියෙන ලෝකේ, ඒ වගේම ලෝකයේ අනෙක් රටවල් වලට ආක්‍රමණ කරන්න පුළුවන් ආකාරයේ බලවත් හමුදාවන් ඉන්න ලෝකයක ඇයි මේ සමාජ ක්‍රියාකාරකීන්ට යන්න වෙලා තියෙන්නේ ගාසා තීරයේ ජනතාව ආරක්ෂා කරගන්න? ඒ මොකද ලෝකයේ බලවත් කින් රටවල් විතරක් නෙවෙයි අනිත් අවශේෂ රටවල් කිසිවක් මේ ගාසා තීරයේ සම්බන්ධයෙන් කාරණාවේදී ඍජුව හිටගෙන ඒ ජනතාවට නිදහස ලබා දෙන්න, ඒ වර්ග සංහාරය නැති කරන්න තමුන්ගේ සම්පූර්ණ ශ්‍රමය යොදවන තත්ත්වයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සම්මේලනයේ තිබ්බා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සම්මේලනයට සහභාගී වෙන්න පලස්තීන නායකයන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙම තියෙද්දි ම්ලේච්ඡ හමුදාවක් තියාගෙන කුරිරු වර්ග සංහාරයක් කරන ඊශ්‍රායලයේ අගමැතිවරයා නෙතන්යාහුට අවස්ථාව දෙනවා
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ කතා පවත්වන්න. ඉතින් අපි අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ආවේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ඇවිල්ලා නෙතන්යාහු වගේ මේච්චෙක්ට කතාවක් කරන්න දෙන තත්වයට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ගියා නම් මේ ලෝකයේ 1948 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය හැදෙන්නෙම ලෝකයට සාමය ගේන්න. ලෝකේ ජනතාවට කොහේ හරි ජනතාවට පීඩාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් බැදිහත් වෙන්න. ලෝක ඉතිහාසයේ මේ වගේ පීඩාවක් කිසිදු ජන කොට්ටාශයකට වෙලා නැහැ. මේ වගේ වර්ග සංහාරයක් කිසිදු ජන කොට්ටාශයකට වෙලා නැහැ. එවන් අවස්ථාවක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වය සම්බන්ධයෙන් අපිට විවේචනයක් තියෙනවා. හැබැයි දැන් අවස්ථාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඇතුළු අනෙකුත් බලවත් රටවල් මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර නොගන්න අවස්ථාවක සමාජ ක්‍රියාකාරිකයන් ඒ සඳහා ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා ඉන්න වෙලාවක ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සපයන්න, ඔවුන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න, ඔවුන්ව පැහැර ගැනීමෙන් නිදහස් කළා. මේ ගාසා තීරය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ හඬට 50ක් දෙන්න කියන බලපෑම අපි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට කරනවා. ඒ වගේම අපේ රටේ නායකින්ට බලපෑම අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. අපේ රටේ නායකයා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ගිහිල්ලා ඊශ්‍රායලය ගැන විශේෂයෙන්ම ගාසා තීරය ගැන තමුන්ගේ කතාවක් කරා. අපි හොඳයි. අපි ඒක අගය කරනවා. නමුත් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපේ රට මුළු හදවතින්ම ගාසා තීරයත් එක්ක හිටගෙන ඉන්නවා කියන කාරණය. විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලය සම්බන්ධයෙන් අපේ රට අරගෙන තියෙන අපේ රටේ ආණ්ඩුව අරගෙන තියෙන ක්‍රියාමාර්ග ගත්තම අපිට පේන්නේ තාමත් ඊශ්‍රායලට හිතයිෂී ක්‍රමයක් තමයි උන් අනුගමනය කරන්න කියලා. ඉතින් මේ தත්ත්වයේ අපි බලපෑමක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ ආණ්ඩුවටත්. අනෙත් අතට අපි දන්නවා ගාසා තීරයේ මේ වෙනකොට සිදුවීම් තිබෙන தත්ත්වය කොතරම් ජනතාවක් කොතරම් දරුවන් ප්‍රමාණයක් සාගතයෙන් පෙළෙනවාද කියලා අපි දන්නවා. ඊයේ ලෝක ළමා දිනයේ සැඹරුවට වැඩක් නැහැ. පලස්තීනයේ ගාසා තීරයේ පන්ති කාමරයක තරම් ළමයි හැම දිනකම මියන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් සාගතයෙන් පෙළෙනවා. මේ තත්ත්වයට උත්තරෝනේ මේ සංකේතයක් පමණයි. මේ ක්‍රියාකාරකයන් බෝට් වලින් නැව් වලින් ගාසා තීරයට යෑම සංකේතයක් විතරයි. නමුත් සිදුවිය යුත්තේ තමයි ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ මානව දයාවෙන් පිරිච්ච ඒ සහාය ලබා දෙන එක, ආහාර ලබා දෙන එක, අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ලබා දෙන එක, ඒ වගේම ගාසා තීරය මේ ඊශ්‍රායලයේ මැදිහත් වීමෙන් මේ ආක්‍රමණයෙන් මුදවාගෙන පලස්තීනයේ නිදහස් රටක් විදියට ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය ඉඩකඩ සලසන එක. ඒ සඳහා අපි ලෝකේ අනෙකුත් සමාජ ක්‍රියාකාරකයන් එක්ක එකතු වෙනවා. අපිට හදවතින් අපි ඔවුන් සමගයි, අපිට ගතින් ඔවුන් සමග ඉන්න බැරි වුණාට එසේ ඔවුන් සමග අපි එකතු වෙන ගමන් ලෝකයේ සියලුම රටවල් ඇතුළු එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයටත් අපි මේ බලපෑම මේ මොහොතේ කරනවා.